السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تم میرے پاس پاس ہی رہا کرو، سننے میں کتنا رومانٹک لگتا ہے، مگر کاش کہ یہ واقعی کسی ایسے فرد کی طرف سے مجھے کہا گیا ہوتا جو حریم فاطمہ کی زندگی میں خاص الخاص مقام رکھتا۔ مگر اصل ٹریجڈی تو یہی ہے کہ میری یعنی حریم فاطمہ کی کہانی میں تم میرے پاس پاس رہا کرو کا عنوان پیارے پیا جی کے حوالے سے نہیں بلکہ پیا جی کی پیاری والدہ محترمہ یعنی حریم فاطمہ کی ساس کے حوالے سے ہے۔ ساس جو ہمارے معاشرے کا ایک اہم رشتہ ہے، ایک اہم رکن جو کامیڈی پروگرامز اور کہانیوں کو بھی اتنا ہی کامیاب بناتا ہے جتنا کہ ٹریجڈی کو۔ اور پھر یہ موضوع کوئی آج کا موضوع تھوڑی ہے، جانے کتنے زمانوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ رشتہ کتنے ہی محاوروں اور کہانیوں کو جنم دے گیا ہے۔ شادی سے پہلے میری یعنی حریم فاطمہ کی ساس اس سے ملنے ہر ہفتے ہی چلی آتی تھی، تو اکا بھی اپنے پوپلے منہ سے ہنستے ہوئے حریم فاطمہ کو اپنے مخصوص انداز میں ضرور جتایا کرتی۔ اے بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے بزرگ کہہ گئے کہ جب تک بہو کنواری تب تک ساس واری، بہو آئی گود میں لاڈ گیا حوض میں۔ اس کا مطلب شادی کے بعد ان کی ساس صاحبہ کا پیار حوض میں چلا جائے گا، مگر ان کے سسرال میں تو حوض ہی نہیں۔ مجھ سے چھوٹی مریم فاطمہ حیرت سے پوچھتی، حوض نہیں ہے تو ٹینکی میں چلا جائے گا؟ سب سے چھوٹا اسامہ بھی اس نا ختم ہونے والی بحث میں شریک ہو جاتا اور میں احتجاجاً وہاں سے واک آؤٹ کر جاتی۔ پھر کیا، ہزار سپنے آنکھوں میں سجائے جب میں پیا دے سدھاری تو مختلف افراد کے مختلف مشورے اور تجربات سن کر آنکھوں میں سپنوں کے ساتھ ساتھ خوف اور خدشات کے کچھ سائے بھی لرزا تھے۔ انہی کے ساتھ نئی زندگی کے سفر کا آغاز کیا۔ ہم سفر خوب تھا سو آغاز اچھا رہا۔ شریک سفر کے حوالے سے مجھے بہت سے تحفظات تھے، خوف و خدشات تھے جو ہر اس شادی میں ہوتے ہیں جہاں فریقین ایک دوسرے کے لیے یکسر اجنبی ہوں، یعنی کہ ارینج میرج میں۔ یوں تو کبھی کبھار جاننے والوں میں بھی بات کے حالات توقع سے یکسر مختلف نکلتے ہیں، مگر بہرحال اس سے ہٹ کر بڑوں کے طے کردہ فیصلے میں اکثر ہی وہ کیسے نکلیں گے والا خوف نہیں ہوتا۔ تو کیا حریم فاطمہ کے بیشتر خدشات خصوصاً اپنے شریک حیات کے حوالے سے الحمدللہ دور ہوئے، اور پھر باقی گھر والوں میں تھا ہی کون، ایک نند وہ بھی شادی شدہ، ایک ساس اور ایک سسر جو شادی سے پہلے انکل آنٹی تھے اور اب امی ابو۔ شادی سے پہلے جیسا کہ دنیا والوں کا دستور ہے، لڑکی سے اس کے سسرال کے متعلق کرید کرید کر تفصیلات پوچھی جاتی ہیں۔ سو حریم فاطمہ کی زندگی میں بھی جب یہ مرحلہ آیا تو مختلف لوگوں کے مختلف سوالات کے جوابات دینے پڑے، اور جب سوال ہوتا کہ کون کون ہے سسرال میں تو جواب سن کر تقریباً سبھی خیر خواہ بے حد اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے۔ کچھ اس قسم کی باتیں کی جاتی، چلو اچھا ہے، کم لوگ ہیں، زیادہ جھنجھٹ نہیں، زیادہ افراد ہوں تو زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں یہ باتیں سن سن کر خوش ہو کے مسکراتی کہ ایسا ہی ہوگا جیسے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں۔ میں نے محترمہ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہر معاملے کے مثبت اور منفی دونوں رخ ہوتے ہیں۔ شادی کو تیسرا ہفتہ تھا، کھیر پکوائی کی رسم ہو کر کام میں ہاتھ لگ چکا تھا، اور میرے مزے تھے۔ 4 افراد کا کام ہی کتنا تھا، پھر صاف ستھرا گھر، ہر شے اپنے ٹھکانے سلیقے اور طریقے سے رکھی ہوئی، لہٰذا جلدی جلدی کام نمٹاتی اور پھر اپنے معمول کے مطابق جو شادی کے 2 ہفتوں تک تھا اپنے بیڈ روم میں گھس کر یا تو ڈائجسٹ پڑھتی یا ٹی وی دیکھتی یا پھر اپنے حسن کو نکھارنے کے ٹوٹکے آزماتی۔ انہی خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھولتے جھولتے اچانک پہلا دھچکا تب لگا
जब एक सुबह अबू नाश्ता करते हुए गोया हुए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? उन्होंने बगौर मुझे देखा। जी, मैंने हैरान होकर अबू को देखा। तुम्हारी अम्मी को तुमसे कुछ शिकायत हैं। उन्होंने स्लाइस का टुकड़ा और अंडा मुंह में रखा। मुझसे? क्या? मैंने कुछ हैरानी और कुछ खौफ से कमरे की जानिब देखा जहाँ अम्मी अभी तक सो रही थी। वो बता रही थीं कि तुम अपने कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारती हो, उनके साथ नहीं बैठती। अब्बू ने शिकायत से आगाह किया। मगर मैं तो सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर अपने कमरे में जाती हूँ, जब फारिग वक्त होता है तब। मैंने फंसी फंसी आवाज़ में वजाहत की। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। जब फारिग वक्त होता है तो अपने कमरे में अकेले बैठने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हारी अम्मी इधर अकेली, तुम उधर अकेली। अम्मी के साथ बैठो, बातें करो, तुम्हारा भी दिल बहलेगा, उनका भी दिल लगा रहेगा। अब जो भी हो तुम हो, जो कुछ देखना भालना है, ख्याल रखना है, तुम्हें ही रखना है। ज़रा ख्याल रखा करो, इकलौती बहू हो, सारी उम्मीदें तुम ही से वाबस्ता है। अम्मी की नज़र में रहोगी तो दिल में भी और ज़्यादा जगह बना लोगी। उन्होंने नाश्ते के दौरान ही से एक लेक्चर दिया जिसे मैं खामोशी से सुनती रही। मगर मैं हर वक्त कैसे उनके साथ रहूं? अपने कमरे की सफाई वगैरह भी करती हूँ और भी। मैंने घबरा कर उज़र तराशा। अरे बेटा, ये थोड़ी कहा है कि बिल्कुल ही कमरे में ना जाओ। सफाई वगैरह करके फारिग हो जाओ, फिर अम्मी के पास रहो। और तो कोई ख़ास काम होता नहीं अपने कमरे का, या कोई भी। सफाई का क्या है, ज़रा सी देर का काम है। अबू ने नाश्ता ख़त्म करते हुए लापरवाही से कहा। जी बिल्कुल, और तो कोई काम होता नहीं मुझे। मैंने बोलते हुए एक ठंडी सांस ली। मेरी नज़रों के सामने टीवी, डाइजेस्ट और अपने ब्यूटी टिप्स रक्स करके शायद मुझे चिढ़ा रहे थे। टीवी देखती हो अपने कमरे में तो उधर अम्मी के पास बैठकर ही देख लिया करो ना। अबू खासे बाखबर लग रहे थे मेरी सरगर्मियों के बारे में। जी, मैंने आहिस्तगी से हामी भरी। खुश रहो बेटा। उन्होंने एक हौसला अफजा मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और मेरे सर पे हाथ फेरा। मैं नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। अबू ड्यूटी पर जा रहे थे। उन्हें खुदा हाफिज़ कहकर गेट बंद करके मैं अंदर आ गई। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो आज अभी तक सो रही थी, वरना अलग सुबह जाग जाती थी। मैं लाउंज में बैठी गहरी सोचों में गुम थी। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, नए नए लोग, फिर अम्मी ज़रा कम गो भी हैं। खुद मुझे भी ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं। मैं उनसे सारा दिन क्या बातें किया करूँगी? मेरी और उनकी उम्र और सोच में कितना फ़र्क है। मैं सोच सोच के घबरा रही थी। फिर क्या, पहला दिन तो इसी परेशानी में गुजर गया। बहुत सोच सोच कर कोई एक मौजू निकालती, थोड़ी देर हमारे दरमियान बात होती, फिर खामोशी के लंबे दौरानिए। 2-4 रोज़ में ही मैं इस रूटीन से तंग आ गई। रोने वाली आवाज़ में अपने शोहर शहराज से एक रोज़ जिक्र किया तो वो बेसाख्ता हंस पड़े। अरे भाई, कुछ भी बातें कर लिया करो, ख़वातीन के पास क्या मौज़ूआत की कमी होती है? मौसूफ ने प्यार से मेरे रुखसार छूते हुए मशवरा दिया। मैं क्या बातें किया करूं उनसे? उनकी और मेरी दिलचस्पी के मौज़ूआत बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं बेचारगी से बोली, वैसे सुना है ख़वातीन बग़ैर मौजू के भी कई कई घंटे गुफ्तगू कर सकती हैं। वो अब गैर संजीदा होकर चुटकुलों पर उतर आए थे। मैं सीरियस हूँ शहराज, आपको मजाक सूझ रहा है। मैंने फूले हुए मुंह के साथ उन्हें देखा, जो मेरे यूं नाराज़ होने पर और भी दांत निकाल के महसूस हो रहे थे। अरे भाई, तुम भी बस। उन्होंने यकायक संजीदगी इख्तियार करते हुए एक गहरी सांस ली। देखो ना, आखिर इकलौती बहू हो उनकी। वो चाहती हैं तुम उनके सामने रहा करो, उनकी नज़रों के सामने। और फिर वैसे भी घर में है ही कौन सवाए तुम दोनों के। शहराज की तान भी उसी फिक्रे पे आके टूटी जो अब्बू मुझे समझाते हुए बोल रहे थे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे शहराज? मैं झुंझुलाई। मैं तन्हाई पसंद नहीं हूँ, अलग थलग नहीं रहना चाहती हूँ, या अम्मी से दूर भी नहीं। मगर फिर भी कुछ वक्त तो मुझे अपने कमरे में गुजारने को जी करता है ना। कोई भी पर्सनल काम हो सकता है,
अकेले में इंसान जैसे दिल चाहे उठे बैठे लेटे। अब अम्मी के सामने फॉर्मल होके बैठी रहती हूँ। कभी कभार तो मुझे बड़ी उलझन होती है इस सिचुएशन से। दरअसल तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हरीम, हम दोनों माँ बेटे का दिल ही एक पर आ गया है। अब हम दोनों की नज़रों में तुम समा गई हो, क्या करें। शहराज ने रोमांटिक होते हुए मौजू ही ख़त्म कर दिया। मगर मेरी परेशानी तो ख़त्म नहीं हुई थी ना। सो एक रोज़ झिझकते झिझकते मैंने इकाबी से यह मामला डिस्कस किया। इकाबी जो हमारी बेवा फुप्पो थी और बचपन से ही हमारे साथ सहेलियों की तरह घुली मिली हुई थी। वो मेरी बात सुनकर हस्बे आदत हंस पड़ी। जिंदा दिल तो थी, लड़कियों में लड़की, बच्चों में बच्ची, बूढ़ों में बूढ़ी। कुछ अरसे की बात है बेटा, शुरू शुरू में ऐसा होता है। कुछ वक्त गुजरेगा, एक दो बच्चे हो जाएंगे, फिर ये सब मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर तुमसे हटकर तुम्हारे बच्चों को नज़रों और दिल में रखा करेंगे, तुम्हारे शोहर भी और सास ससुर भी। इकाबी ने सदियों का बोझ मिनटों सेकंडों में जैसे मेरे कंधों से उतार कर मसला हल कर दिया। लो अभी 1 माह हुआ है शादी को और इतना आगे की बातें हो गई। मैं कुछ जुज़बुज़ हुई और कुछ शर्मा कर वहाँ से उठ भी गई। फिर क्या था, खुद पे जबर करके अम्मी के इर्द गिर्द रहने लगी ताकि उनकी नज़रों में रहूं। चलो आहिस्ता आहिस्ता इस रूटीन की आदत पड़ ही जाए शायद। कभी कभार एक गहरी सांस लेके मैं सोचती। एक रोज़ दावत में बड़ी फूफो के घर गई तो सभी मुझे घेर कर बैठ गए। सवालात ने तो नाक में दम कर दिया। अरे भाई सब बहुत अच्छे हैं, सास भी ससुर भी। मैंने मुख्तसर सब के सवालात का जवाब देकर जान छुड़ाई। हाँ भाई घर में है ही कौन, हर किस्म के मसले मसाइल से आज़ाद। समन जो फूफो की बड़ी बेटी थी, उसने बेहद रश्क के साथ मुझे देखा क्योंकि वो खुद एक भरी पूरी ससुराल में सबसे छोटी बहू थी। खैर मसले मसाइल तो हर जगह होते हैं, अफराद कम हो या ज़्यादा। मायरा जो कि फूफो की इकलौती बहू थी और भरे पूरे ससुराल के साथ गुजारा कर रही थी, उसने सबकी इस बात से इख्तलाफ किया। फिर भी मैं तो कहती हूँ कि ससुराल छोटी हो तो ही ठीक रहती है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़ुबानें, उतनी मुसीबतें, उतने ही गिले शिकवे। एक एक को खुश करते रहो, रोटियां थोप थोप कर ढेर लगा दो और बर्तन अलग, सारा दिन खड़े मांजते रहो। ये फूफो की बेटी सुमन थी। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक तो रह रही हो ना, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं किसी किस्म का। मायरा भाभी ने बहस से तंग आकर दादी अम्मा बनकर मुझसे पूछा। हाँ ठीक हूँ, मैं बुझे बुझे अंदाज में बोली। क्या हुआ है? भाभी ने मेरा चेहरा खोजते हुए मुझे कुरेदा। आखिर को पुरानी खिलाड़ी थी। अरे नहीं भाई कोई ख़ास बात नहीं है। मैं कुछ कहते कहते रुक गई, फिर बोली। अब देखे ना, मैं वहाँ इकलौती बहू हूँ तो मेरी सास चाहती हैं कि मैं हर वक्त उनके आस पास रहा करूँ, उनकी नज़रों में पहन ओढ़ कर उन्हें दिखाती रहूँ और बस। बड़ी खुशकिस्मत हो तुम तो हरीम। एक देखो मेरी सास, उन्हें तो मेरा नाम तक याद नहीं रहता। एक दिन हमारी पड़ोसन आई थी, बातों बातों में पूछने लगी, समन कहाँ है? तो सास साहिबा ने फरमाया, कौन समन? मैं इत्तफाक से उस वक्त सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, मुझे देख के हंसने लगी और खज्जल सी हो के मासूमियत से बोली, आए हाय क्या करूं, इतनी बहुएं हैं, नाम याद रखने बड़े मुश्किल होते हैं। समन बड़े दिलगीर अंदाज में अपनी सास की नकल उतार के अपनी राम कहानी सुनाने लगी। तुम ही बताओ हरीम, इतनी बारात ढोल ढमक्कों से आई थी मुझे ब्याहने, क्या वो इतनी मासूम होंगी कि उन्हें मेरा नाम भी याद न रहे? समन का लहजा शिकायती था। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी चाहने वाली सास मिली है हरीम। समन का रुए सुखन मेरी तरफ था और मैं एक गहरी सांस लेकर सोचने लगी कि क्या वाकई मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसकी सास उसे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती है, या फिर सुमन जिसकी सास कभी कभार तो उसका नाम भी भूल जाती है। और तब सोचते सोचते कोई सिरा भी मेरे हाथ ना आया। सोचने लगी, शायद हम इंसान हैं ही नाशुक्रे, और ख़ास तौर पे बहुओं की नस्ल तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हाल और नाशुक्री है
کسی حال میں مطمئن اور خوش ہوتی ہی نہیں ہم۔ ایسے ہی خیالات کی روانی مجھے کہاں سے کہاں لیے جا رہی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، میں یا سمن دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے پہ رشک کر رہی تھی، اور کون جانے کہ دونوں میں سے کس کا رشک صحیح تھا اور کس کا غلط، کس کی سانس ٹھیک تھی اور کس کی غلط۔ اور یقیناً اب آپ میرے فلسفے سے اکتا گئے ہوں گے، تو چلیے میں کہانی آگے بتاتی ہوں۔ میرے لیے اپنی ساس کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل عمر ثابت ہوا، اتنا مشکل کہ اپنے کمرے میں آ کے میں کھل کر یوں سانس لیتی جیسے کوئی قیدی قید سے رہا ہوا ہو۔ قدرت کو میری کچھ زیادہ ہی آزمائش منظور تھی۔ سال سے اوپر ہو چکا تھا، میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ یہ بے اولادی اب مجھے چڑچڑا کرنے لگی تھی، اور رہ رہ کے مجھے امی پہ غصہ آتا تھا کہ کیا ان کی خواہشات ہیں، سارا دن میں ان کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہوں، اپنی تو جیسے میری کوئی زندگی ہی نہیں۔ اسی لیے میں امی کے پاس تھوڑا بہت جو وقت گزارتی تھی وہ اور بھی سہانے روح ہوا جاتا تھا۔ کہاں تک میں ان کی دانش مندیوں کے قصے سنتی اور واہ واہ کرتی۔ بالآخر 3 سال بعد اللہ نے میری سن لی اور ایک ساتھ مجھے جڑواں بیٹیوں سے نوازا، تو جیسے گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ جہاں میری ساس اپنے قصے بھول گئیں، وہیں میں بھی سارا دن گھن چکر بن کے رہ گئی۔ کبھی ساس کے کمرے میں ایک کا فیڈر بنا کے پہنچی ہوتی تو کبھی دوسرے کا پیمپر بدلنے۔ جب تھک جاتی دونوں کو دادی کی گود میں ڈال کر اپنے کمرے میں آ کر خوب سوتی۔ بس پھر کیا، یوں میری ساس کی نظر اور سوچ اب مجھ سے ہٹ کر اپنی پوتیوں پہ مرکوز ہو چکی تھی۔ بعض اوقات میں دادی کو دونوں کے کاموں میں الجھے دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتی کہ سچ ہے، بڑھاپے میں بوڑھوں کے بہترین ساتھی یہ ننھے منھے پھولوں جیسے بچے ہی بن سکتے ہیں۔